اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطاعت کرنے کا ہمارے اوپر حق نہیں، موسیٰ کے اوپر بھی حق تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. غور سے سنیے، آدم کو حق تھا. آدم علیہ السلام کو اللہ فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ فرمایا. انفیکٹ پورے انبیاء علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سامنے جمایا. غور سے سنو، 2 میٹنگاں ہوئے تھے ہماری روحانی حالت میں. 2 میٹنگاں، ہمیں پیدائش ہوئی نہیں، ہمارے روحاں تھے خالی. 2 میٹنگاں ہوئی. ایک میٹنگ تمام انسانوں کو، تمام بنی آدم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سامنے ٹھہرا کے الستو بربکم بول کے پوچھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ لوگ کہنے لگے قالوا بلا شہیدنا، کہ اے اللہ کیوں نہ ہو، تو ہی ہمارا رب ہے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے. ہم لوگوں نے یہ فرسٹ میٹنگ میں اللہ سے وعدہ کیا. کون تھے؟ تمہیں بھی تھے، میں بھی تھا، میرے بعد جو قیامت تک آنے والے وہ بھی تھے، میرے سے پہلے آدم تک جو بھی تھے وہ بھی تھے، سب لوگ تھے. سب کے سامنے اللہ تعالیٰ فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جس کا تفصیل آپ کو سورہ آراف سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 172 میں ملتا ہے. سورہ نمبر 7 ورس نمبر 172. یہ پہلا میٹنگ تھا. دوسرا میٹنگ گورننگ باڈی میٹنگ ہوئی. میں آپ کو کہوں گا کہ گورننگ باڈی میٹنگ کون ہے؟ یہ گورننگ ممبرس پروفیٹس آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. ہو آر دا گورننگ ممبرس آف اسلام؟ پروفیٹ محمد، پروفیٹ موزس، پروفیٹ عیسیٰ، پروفیٹ ہارون، یہ تمام لوگ، پروفیٹ نوح، پروفیٹ آدم، پروفیٹ ابراہیم، پروفیٹ اسحاق، یہ تمام لوگ اللہ کے مخصوص انبیاء علیہ السلام ہیں. اور کتنے ہیں؟ 1,24,000. یہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو ایک جگہ بٹھا کے اللہ تعالیٰ میٹنگ کیا. سبحان اللہ. دوسرا میٹنگ یہ، اور یہ میٹنگ میں کیا لیا؟ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 81. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاءوں سے عہد لیا. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ مِنَ النَّبِيِّينَ، اللہ تعالیٰ تمام انبیاء علیہ السلام کو ٹھہرا کے عہد لیا، اے میرے انبیاء عہد دو، پرتگنہ چیئنڈی، ڈو پلیج. اگرچہ آپ کے دوران نبوت میں، آیت کیا ہے؟ آپ کے دوران نبوت میں میرا دوسرا نبی آ جائے تو تم لوگ اپنی نبوت کو ختم کرو اور اس کو نبی مانو اور اس کی اطاعت اور فرما برداری کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنی پیاری بات. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صرف ہم سب کو ایمان لانا نہیں، بلکہ ہم سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تھے ان سب کے تعلق سے کہا گیا کہ محمد آ جائیں آپ کے دوران نبوت میں، آپ سب کو محمد کے اوپر ایمان لانا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں وَلْتَنْصُرُونَهُمْ، اور تم سب کو اس نبی محمد کی مدد کرنی چاہیے. سبحان اللہ. تو موسیٰ سے بھی وعدہ لیا گیا، اے موسیٰ تمہارے قوم میں محمد آ جائے تو تمہاری نبوت کو ختم کرو، تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لا کے ان کی باتوں کو مانو. سب لوگوں نے کہا قالوا بلا شہدنا، اے اللہ ہم سب ایمان لاتے ہیں، بول دیے. اور اسی لیے اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کب آئے؟ آخری میں آئے. اس سے پہلے تمام انبیاء علیہ السلام انتقال ہو کے چلے گئے. پھر وہ وعدہ کب پورا کرے اللہ تعالیٰ؟ سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 1. سبحان الذی اسری بعبدہ اللیل من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے بابرکت ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے کو چلایا، جس نے اپنے بندوں کو چلایا مکہ سے اقصی تک، بیت اللہ سے بیت المقدس تک جو چلایا نا وہ اللہ بابرکت والا ہے. بتائیں. اور بیت الاقصی میں جا کے، مسجد اقصی میں جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کو نماز پڑھائے. کس کو پڑھائے؟ کس کو پڑھائے جی؟ تمام انبیاء علیہ السلام کو نماز پڑھائے. اور جو وعدہ اللہ تعالیٰ ان سے لیا تھا اس کو پورا کر کے دکھایا جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی کے اندر تمام انبیاء علیہ السلام کو نبی بنا دیے. تو ان سب کے اوپر نبی بنائے، اور اسی لیے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے امام الانبیاء، انبیاء کے امام. آپ امام بن کر نماز پڑھائے. تو ظاہری بات ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھی نبی تھے. اور جب قیامت قائم ہوگی تمام انسان 120 صفحات میں بٹ کے رہتے. کتنے؟
120. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उनमें से 80 सफ़हात में मेरी उम्मत रहेगी, बोले 80 सफ़हात में मेरी उम्मत रहेंगी, बाकी के 40 सफ़हात में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो आए ना, ईसा इब्ने मरियम से लेकर आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक, उनके तमाम कौमें जम के रहती वहाँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तमाम अंबिया आते हैं, कहते हैं ऐ मोहम्मद जाके अल्लाह ताला को कहो, अल्लाह ताला को बुलाओ कि वो अर्श पे आया हो और हमारा हिसाब किताब का मामला शुरू करे। उस वक्त भी लीडर कौन बने? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों, जिस नबी को अल्लाह ताला ने नबियों का अंबिया बनाया, अंबियाओं का इमाम बनाया, ऐसे नबी को हम हमारे उम्मत के नबी मानकर उनके कुछ भी इताअत फरमा बरदारी नहीं करेंगे तो हमारा क्या मामला होता बोलो? तमाम अंबिया ने अहद लिया कि हम मोहम्मद की इताअत करेंगे, तमाम लोगों ने, लेकिन हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बोल के पढ़ने के बाद कलमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई भी तरीक़ा हमारे अंदर नहीं है। ना हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए हुए सो तरीक़े पे चलते हैं, ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज़ को कहा उसको करते हैं, ना ही जिससे बचने के लिए कहा वो भी करते नहीं। आखिर हमारी नजात कैसे होगी? अब बताइए हमारी नजात कैसे होगी? क़यामत के दिन नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी पूरी कौम को लेके आके, क़यामत के दिन नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी पूरी कौम को लेके आके अल्लाह ताला के सामने अल्लाह सवाल करेगा कि ऐ नूह, क्या तूने तेरी मैसेज को तेरी उम्मत तक पहुंचाया? मेरा जो पैगाम था क्या तूने अपनी उम्मत तक पहुंचाया? नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं हाँ ऐ अल्लाह, मैंने मेरे उम्मत तक तेरे पैगाम को पहुंचाया। अल्लाह कहता है तेरी गवाही देने वाला कौन है? सुभान अल्लाह। देखिए नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला पूछता है तूने तेरी उम्मत तक इस बात को पहुंचाया, इसके ऊपर गवाह कौन देगा? सहीह बुखारी जिल्द नंबर 4 हदीस नंबर 3340 पर 8 से लेकर 3350 तीन अहादीस ऐसे हैं जिसके अंदर कहा जाता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम के लिए गवाह देंगे कि ऐ अल्लाह, मैं गवाह देता हूं कि नूह ने उनके उम्मत तक इस बात को पहुंचा दिया। कितने तफसीलात कुरान और हदीस के अंदर मौजूद है। देखिए तो किसी के पास ये शक नहीं छोड़ा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबसे वादा लिया। इसीलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम है, मर्तबा है, उनके नाम के ऊपर हमें अच्छे कामा करना, इताअत और फरमा बरदारी के अंदर कोशिश करना, लेकिन उनके नाम को आड़ा रखकर जुलूस नहीं निकालना। आज गुंटूर में भी जुलूस निकलता है, पुन्नूर में भी जुलूस निकलता है। क्या बोल के जुलूस निकलता है जी? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्थ एनिवर्सरी करते करते जुलूस निकालते हैं, मिलादुन नबी का जुलूस निकलता। मालूम आपको? जानते हैं आप? चंदोल सेफ साइड है बोल लो, आगे चल के वो भी होता क्या कि नौजुबिल्लाह, अल्लाह ना करे ऐसा, अल्लाह ना करे। आज चंद लोग मसाजिद के अंदर से बात बोलने की कोशिश करते हैं कि मिलादुन नबी मनाना है बोल के। क्या कर सकते हैं हम लोगों को? इंडिया है, इसके अंदर सबकी चलती, क्रिश्चियन भी अपना दावत कर सकता, मुस्लिम भी तुम्हें अपना दावत कर सकते हैं, एक यहूदी भी आके दावत कर सकता, लेकिन हम मुसलमान इतने मासूम ठहरे, दुनिया में बेहतरीन इल्म हासिल करते हैं। यहाँ पे ट्यूशन अच्छा नहीं पढ़ाता बोले तो दूसरा ट्यूशन को फ़ौरन बदल डालते हैं, वो स्कूल में अच्छा नहीं पढ़ाया बोले तो बच्चे को वहाँ से निकाल के फिर एक स्कूल में डाल डालते हैं। लेकिन जब दीन का मामला आता तो कौन के एक जना टोपी रख ले, दाढ़ी रखा तो उन क्या बोले को मान डालते हैं, टोपी दाढ़ी रखा तो बस मान डालते। क्यों? क्योंकि दीन हमारे लिए छोटा है और दुनिया का इल्म हमारे लिए बेहतर है। वहाँ पे मैथमेटिक्स का टीचर सही नहीं है, वहाँ पे फिजिक्स का टीचर सही नहीं है, वहाँ पे इंग्लिश का टीचर सही नहीं है, अपने बच्चों को बदलो, आसान, सब जने चले जाते। लेकिन जब लोगों के अमल का बात आती, इस्लाम की बात आती, तो लोग क्या कहते हैं? कहीं भी दाखिला दे दो चलता है ना बोलते हैं। मेरे भाइयों, इन चीज़ों से बचो, अपने आप को बचाओ, क्योंकि वाहिद एक ऐसा ज़रिया है जो हमारा दुनिया में और आखिरत में कामयाबी हो सकता है, वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत है। अल्लाह